جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ یاسین صاحب ہیں؟ جی یاسین کا جی یاسین عاجز۔ کیا حال ہے آپ کا یاسین صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کوئی نساز لگ رہی ہے، بڑا ایسا بول رہے ہیں آپ۔ میں نے یہ گلا تھوڑا نا ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، اسی ہاں، وجہ سے ذرا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ اچھا چلیں، اگر دقت نہ ہو تو کچھ تھوڑی سی بات 2 منٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی جی جناب کریں، ہم تو حاضر ہیں۔ اچھا یاسین صاحب، جیسا کہ آپ انجینئر جی مرزا محمد علی صاحب کے فالوور ہیں، یہ بات کیا درست ہے؟ میں کسی کا بھی فالوور نہیں ہوں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ انجینئر صاحب کے گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے، وہاں تو آپ سب نے کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں، میں تو سب نے کہتا بھائی محمدی گروپ بنا ہوا ہے، اہل حدیثیوں کا، ندائے سنت بنا ہوا ہے، بریلویوں کا، سب کے اندر ہمارے وہ ویسے جاتی ہیں باتیں پوچھتے، وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ انجینئر صاحب کے چینل کے اوپر بھی لائیو آتے ہیں، تو ادھر بھی آپ نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ کون کون سے چینل پر؟ ایک وہ افضال صاحب کا چینل ہے، اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ حماد، تو میں دیکھو نا، ہم تو چینل کوئی بھی ہمیں اگر دعوت دیتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اور بھی کئیوں نے مجھے دعوت دی ہوئی، جو بلاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اچھا چلے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، یہ تو صرف کنفرمیشن کرنی تھی۔ اچھا انجینئر صاحب کے کچھ عقائد ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا اس کے بارے میں۔ جب میں نے جب کہہ دیا کہ میں فالوور ہی صرف نبی پاک صلی اللہ ٹھیک علیہ ہو وسلم کا گیا ہوں، تو ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ جس کی بات میرے آقا کے ساتھ مل جائے گی ٹھیک ہے، جس کی نہیں ملے گی کھائے کا سامان بالکل کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل میں بھی آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا، انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ دعائے مغفرت والی بات جو ہے نا، وہ تو کوئی میرے علم میں نہ میری نظر سے گزری، میں دیکھ لوں گا، چیک کر لوں گا۔ تو یہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ بھائی یعنی کہ پوچھا گیا تھا کہ ان کو ہم کیا کہیں، کافر کہیں یا منافق کہیں، تو انہوں نے بولا نہ یہ کافر ہے نہ یہ منافق ہے، یہ بس انہوں نے آیت غلط کوٹ کی ہے، آیت بھی صحیح پڑھی ہے، مفہوم بھی سمجھتے، یہ باغی ہو گئے، ہمارے باغی ہیں یہ اور گمراہ ہیں، اور جنازے سے ہوتے والا میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ میں اس بات کو تو دیکھ خوارج کے بارے میں تو نہیں تھی، یہ آپ کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے بارے میں فرمائی تھی مولا علی نے۔ دونوں کے بارے میں موجود ہے بھائی، جی دونوں دونوں کے بارے بغو میں علیہ۔ ہے، تو آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ اس کا نا خاتیوں کا میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا، ہوں، تو ان کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے نا، بہت حضرت عمار بن یاسر کا باقاعدہ حوالہ ہے، حضرت علی کا نہج البلاغہ میں حوالہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بغو علینا اخونا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے، ان کو کافر وہی بھی تو میں نہیں عرض کہنا، کر تو رہا ہوں کہ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ خارجیوں کے لیے کہا فرمایا مولا علی نے، بلکہ یہ تو امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں فرمایا تھا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بغاوت کا لفظ تو ہے نا ان کے لیے، ضروری معاویہ کے لیے۔ جی وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ
ख्वारज के जनाजे पढ़ाए और उनके लिए दुआए मगफरत की, ये दुनिया की कौन सी किताब में है? ये मौला अली से जो मंसूब इंजीनियर साहब ने ये बात की है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, मैं जनाब मैं तो अगले दिन ना पता है क्या हुआ है, कल कल की बात है, हमारे ग्रुप में किसी ने ना दावत इस्लामी का एक बंदे की ना वो कर दी, सेंड कर दी एक औरत के साथ लगा के ना, औरत सब मामा कहते देखो दावत इस्लामी वाले अंग्रेजों वाला लिबास पहना हुआ लड़की ने, तो उसको जफ्फा लगाया हो, तो फोटो हमारे ग्रुप उसमें गई। ग्रुप ग्रुप मेरा नहीं है वो, मैं ये भी आपको बता, उसमें मैं बातचीत करता हूँ। उसका नाम है अपना सिकंदर एंड अपना सिकंदर सलाम। हाँ, तो मैंने फौरी तौर पर जो कुछ लोग तबसरा कर रहे थे, मैंने बोला भाई कोई बंदा तबसरा ना करे, ये फेक वीडियो है, फेक है, इसकी जो स्कैन है कि किसी ने बनाई है, और ये बंदे इसके ऊपर ये ना कहना शुरू कर दें दावत इस्लामी को बदनाम ना करना, ये अल्लाह ताला जो है ना मुजरम बनोगे आप लोग। कहती है आपको कैसे पता? मैं इस दुनिया में सारा कुछ हो रहा है, ऐसा भी कुछ अव्वल नहीं होता कि खुद सबक को मामा बांधे और खुद ही दाढ़ी रखे और खुद लड़की को ला के करते। ये सब फेक है, झूठ है। हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो भाई नहीं किसी को यासीन बदनाम। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वाली वजाहत तो मैंने पिछले साल जब ये वीडियो आई थी तो उसी वक्त ही कर दी थी, अपनी वीडियो के अंदर बता दिया था, उसकी सारी स्टोरी बता दी थी। और मजीद आपने नहीं, जो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। पहली दफा मैंने देखी है, मैंने साथ ही कमेंट किए हैं ये फेक है, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है हमें, ये वो पागल नहीं है हम। मेरे सवाल हाँ। का जवाब बीच में यासीन साहब रह गया है। आपने कहा है ना भाई मैं किसी की सैर नहीं लेता भी, जो भी कि आपने मेरा तो मुखालिफ ग्रुप का बंदे के ऊपर कोई तबसरा करे तो मैं भी शुरू हो जाऊं मुंह उठा के। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये मैं जनाजे वाली मैंने अपने कानों से कौन ही सुनी इंजीनियर साहब की, ये मैंने सुना है कि भाई नमाजों के बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि भाई एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये मैंने सुना हुआ है अली भाई से। तो बाकी चले जनाजे छोड़ें, आप आप अली भाई ने ये बात की है या नहीं की, आप ये बता दें कि क्या मौला अली ने ख्वारज के जनाजे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? नहीं, मैंने कह चुका हूँ, मैंने बोला मेरी नजर से नहीं गुजरा, मैं देख लूंगा। अच्छा, आपके इल्म में नहीं है, ठीक है। चले बहरहाल ये कभी फिर मुझे आप बताइएगा तफसीलात, ठीक है जी। मैं अच्छा, आपको बता दूंगा अगर साबित ना हुआ ये बात अली ने की हुई है। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि जनाजों की बात उसने की है, और ये भी मेरे इल्म में नहीं है, आप मेरे इल्म में ला रहे हैं। मैं आपको अगर वीडियो सेंड कर दूंगा, आप तसल्ली ठीक है, ठीक है, हाँ सेंड कर देना। तो अगर साबित ना हुआ तो अली ने अगर ये बात किया तो मैं तो डंगे की जोर पे कह दूंगा उसने गलत बयान नहीं की। जी जी, मैं कोई ना मसला नहीं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा और फिर मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि अब आपका क्या मौकफ है, ठीक है जनाब? हाँ बिल्कुल चलिए। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल जनाब, कोई भी हो। अच्छा, एक और सवाल है छोटा सा आपसे करना है, ये दूसरा सवाल है कि क्या सहाबा का मुतलक जो मुनकिर है वो काफिर है कि नहीं? नहीं, सहाबा का मुनकर काफर नहीं है। बहरहाल छतरोल उसकी होनी है, तो फेरा भी वो लगेगा उसको, जहन्नम का चाहे लगा दे, अल्लाह को पता है। बहरहाल जो मेरी तहकीक है ये है कि सहाबा का जो मुनकर है ना, मतलब गालियां जो देते हैं या ये वो बिलखसूस सहाबा कराम है, ये जो राफजी हैं, तो इनके बारे में दो मौक़िफ़ आ रहे हैं, लेकिन मैंने जो सही गहराई में तहकीक किया तो वो कहते हैं कि भाई तावील की बना पर अगर कोई करे तो वो उसको काफिर नहीं कह सकता। आखिर का मुनकर ना हो अल्लाह का, रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का बुनियादी जो है अकायद है, अगर वो मुनकर नहीं है तो गालियां तावील से दे रहा है, ये समझ के उसको रवायतें कुछ ऐसी मिल गई हैं, वो समझता है कि इन्होंने ज्यादतियां की हैं रिवायत के ऊपर, तो उसकी वजह से काफिर नहीं कह सकते, बहरहाल गुमराह कह सकते हैं उन्हें बाद अकीदा। और छतरोल जितनी मर्जी अल्लाह करे उसके तो मालक है ना, वो हम तो नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, तो वो हजरत अमीर मुआविया के बारे में भी कोई करे तो उसकी भी छतरोल होगी?
ان کو اگر کوئی باغی کا لفظ تو حضور نے کہا ہوگا نا، اس کے علاوہ کوئی گالی دے یا توہین کرے یا کوئی ان کے ایمان پر شک کرے یا لوگوں کے دلوں میں ڈالے معاذ اللہ منافق ایسا، جیسے رافضی کہتے ہیں، اس کی بھی چترول ہونی ہے، ٹھیک ٹھاک ہونی ہے، کیونکہ صحابیت تو ان کی ثابت کرتا ہی ایسا تو نہیں ہے بات. ٹھیک ہے، تو ہم بالکل کون ٹھیک ہوتے ہے. ہیں لیکن یہ ہے کہ معاملے یہ جو آپ لگتے ہیں. لفظ کہہ رہے ہیں باغی کا، یہ وہی بخاری شریف کی حدیث نہیں جس کا انجینئر صاحب بڑا تذکرہ کرتے ہیں، انجینئر صاحب تو کل پیدا ہوئے ہیں، آج سے 40 سال پہلے جب میں نے بخاری شریف پڑھی تھی نا، اس کی تحقیق کی تھی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں انجینئر پتہ نہیں اس وقت کہاں تھا اور کہاں نہیں تھا. اس وقت کا میرا موقف یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اب اس کی تحقیق میں نے پھر کیا، یزیدی ہے، مولوی عطا اللہ بندیاوی آپ جانتے ہوں گے، انجینئر کی بڑی چھترول کرتا ہے، وہ سرگودے کا ہے. اس بندے کے ساتھ میرا 3 مہینے تک ٹاکرا رہا، تو آخر 3 مہینے بعد مان گیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے سے غلطی ہوئی. اچھا یہ جو حدیث ہے وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی عاجز کی بھی بات سن لیں. میں نے پھر تحقیق کی ہے، میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو مخطوطات ہیں عربی کے بخاری کے، اس کے اندر یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. وہ میں نے وہ زبیر اور ڈاکٹر زبیر ہے نا ناصبی، جی جی. تو اس نے یہ چھوڑا تھا، تو پھر مسند احمد کے اندر اس کے سارے ترک مل گئے ہیں اور اس کو ہم نے وہ بھی کر دیا، شائع بھی کر دیا. ابھی تک ڈاکٹر زبیر نے جواب نہیں دیا لے دیا. ہم نے کہا کہ وہ اس کے ترک مل گیا، وہ جو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے بعد نہیں بولا، چپ ہو گیا. اور پھر اہل حدیث ہے غلام مصطفیٰ ظہیر، اس نے بھی تسلیم کر لیا، صحیح بات کیا ایسے ہی ہے. ابو الغادیہ نے شہید کیا تھا، تو وہ نہیں، میری انہی کا بات نہیں، بندہ میں تھا. بات کوئی اور کر رہا ہوں، آپ کوئی بات کچھ اور کر رہے ہیں. میری بات ذرا تھوڑا ٹھیک ہے سا آپ کیا؟ تسلی سے ہاں ذرا بولے سنیں، آپ پہلے عاجز کی بات سننا. آپ نے کہا بخاری میں الفاظ نہیں ہے باغی کے، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ جی، فیعت الباغیہ کے ہاں الفاظ بخاری میں نہیں ہیں، مخطوطات کے اندر. ہاں یعنی جو اصل چیز کو مکتوبہ. تو مخطوطے ہیں نا، یہ تو آج کل کی جو بخاری ہے یہ تو موجودہ دور کی چھپی ہوئی ہے نا، کمپیوٹرائز. یہ تو جناب من، یہ تو متواتر حدیث ہے. یہ بعض نے لکھا ہے 12 صحابہ سے مروی ہے، بعض نے لکھا ہے 32 صحابہ سے مروی ہے. کہ بخاری کے بارے میں یہ وہ بھی آئی ہے، تحقیق آئی ہے کہ جس صحابی کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ تھا نا، تو اس سے ان کی تحقیق ناقص تھی، تو انہوں نے بولا، پھر انہوں نے نکال دیا جملہ باغی والا. تو اس کے بعد مسلم ہوگی، مسند احمد ہوگی، دیگر کتابیں، ان کے اندر پورے سلسلے مرفوع ثابت ہے. تو جب دوسری حدیثوں سے ثابت ہو گئی، سند صحیح ثابت ہوگی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں مانا. نہیں، سند کی بات نہیں میں کر رہا، آپ میرے مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے، آپ ابھی تک نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں باغی میں کے الفاظ سیم وہی لفظ ہے، مسند احمد میں ہے. میری بات مسند احمد کو آپ نہیں مانتے؟ ایک منٹ اگر راوی بخاری کے راوی ہوں. ایک منٹ سنیں. جی جی. ہاں، عاجز کی بات تو سنیں، میں مسلم کی بات نہیں کر رہا، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کی بات کر ہی نہیں رہا. آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے، میں تو صرف بخاری کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا سمجھیے، ذرا اگر ایک آرام سے. میں سمجھ گیا ہوں، اگر بخاری کے اندر وہ، میں تو پہلے مان رہا ہوں کہ امام بخاری میں جو اس نے کہا ہے زبیر نے، وہ بھی صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے. میں کیوں اللہ کو جان نہیں دینی میں نے؟ تو ابھی تو آپ کہہ وہ رہے تھے کہ امام زبیر نے جو ہاں. بات کی ہے وہ صحیح نہیں کی ہے، تو پتہ نہیں کیا اس طرح کی کچھ بات کر رہے تھے آپ. زبیر نے تو کہا، وہی تو کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، مخطوطے کی بات تو اسی نے تو تحقیق کی ہے. جی، مخطوطے کی بات تو ابھی تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے، ہم آپ سے پہلے سن چکے ہیں یہ. ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ ان سے سن لیا ہوگا آپ نے. آپ مجھے کیسے مطمئن کریں گے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ تھوڑی سی گفتگو کریے. اگر ایک حدیث بخاری میں نہ ہو، باقیوں میں مل جائے، تو آپ اسے نہیں مانیں گے میں اگر اس صرف کے بخاری کی بات راوی کر رہا سارے ہوں، مجھے بخاری کے ہوں. دیگر احادیث کی کتب یا دیگر احادیث کہاں پر ہیں اس سے ابھی موضوع ہی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں،
पिछले को 5 मिनट से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ बुखारी के इन वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब आपको समझ नहीं आई तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि बुखारी में उन्होंने हज़फ कर दिए थे, सही बात है ये। नहीं हज़फ नहीं किए थे बल्कि ऐड किए हैं, ये अल्फाज इजाफा है। किसने? ये बाद वालों ने। मखतूतात जो असली बुखारी थी इमाम बुखारी की, उनके अंदर ये अल्फाज नहीं थे। नहीं, बात सुने ना मेरी, ऐड किसने किया है उसका नाम बताएं। ये तो देखे ना यासीन साहब, हमें तो नहीं पता, मैं तो हवाला दे सकता हूँ, मैं तो एक मुहक्किक आदमी हूँ, तो मैं हवाला आपको मखतूता दिखा सकता हूँ। ठीक है जी। इब्ने सादा का कलमी नुस्खा है कि हजरत अम्मार के लिए जो अल्फाज फरमाए थे तख्तुलहुल फ़िअतुल बागिया, ये अल्फाज यानी तुझको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, ये अल्फाज फियातुल बागिया जी, वो इब्ने सादा के कलमी नुस्खे में वो अल्फाज ही नहीं है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी आजिज़ की बात तो समझें आप। मैं मान चुका हूँ ना ये बात आपकी। वो जो है ना मुहक्किक, आज का मुहक्किक मान रहे हैं अहले हदीस उसको, वो कहते हैं पहले लिखे थे उन्होंने, बाद में लोगों ने जिन्होंने नकल किए उसने चालाकी की असल में। आप उसको, आप वहां भी नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंच गया हूँ। उसने कहा कि पहले लिखे थे इमाम बुखारी ने, फिर उनको जब पता चला उनकी तहकीक के बारे में फलाने की मुलाकात साबित नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छी बात, ठीक बात, मैं हज़फ करता हूँ। उन्होंने हज़फ कर दिया, तो जहां तक ये हदीस पहुंच गई थी फिर उन्होंने नकल कर दी। उसने ये कहा आपसे ज्यादा उसने ज्यादा तहकीक किया, और उसने ऐसा पॉइंट उठाया है कि मुद्दा ही गायब कर दो। अच्छा, तो इतने साबका मुहक्किकीन ने कोई 10 के करीब मैं हवाले आपको दे सकता हूँ, उन्होंने इस चीज को कोट की है। वो कहते हैं कि वाकई इमाम बुखारी के अंदर, असले बुखारी के अंदर ये अल्फाज नहीं थे, ये बाद में लोगों ने इनको शामिल ना हो। बुखारी तो मैं कितनी हदीसें बुखारी में नहीं है, सारे मानते हैं, आप लोग मानते हैं, बुखारी में नहीं है, आप नहीं, मानते अभी हैं। तो सिर्फ इस एक हदीस के बारे में मैंने, और सिर्फ बुखारी की हदीस, और नहीं किसी किताब के बारे में मैं बात ही नहीं आपसे कर रहा। हमारे लिए कोई मसला नहीं भाई। बात इतने सलफ़ो सालिहीन सब की तहकीक है। तमाम सलफ़ो सालिहीन जो है, इब्ने हजर हो गए, दीगर हो गए, बड़े बड़े आले हदीस भी जिनको मानते हैं, बरेलवी भी, देवबंदी भी, उन्होंने कहा है कि ये मुतवातिर हदीस है भाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये जो बुजुर्ग थे, मैं आपको हवाले से, बदरुद्दीन यानी आपसे ज्यादा थे ना तहकीक उनकी भी। हजरत मुल्ला अली कारी हो गए, दीगर और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल्फाज नहीं थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो तो फरमाते हैं कि नहीं, ये अल्फाज नहीं थे इमाम बुखारी की असले बुखारी के अंदर। चलो ठीक हो गया, नहीं थे तो फिर उन्होंने ये भी तो कहा ना बदरुद्दीन ने कि जब अमार वाली हदीस आ गई थी तो इज्तिहादी गलती बनती नहीं है। इमाम बदरुद्दीन के अल्फाज है उम्दतुल कारी में, उन्होंने कहा कि ये जैसे ही हजूर पाक की हदीस आ गई, इज्तिहाद करना किसी साहबी की, कोई मुसलमान फिर इज्तिहाद नहीं कर सकता नास आने के बाद। इज्तिहाद उस वक्त, एक मिनट, मेरा ये सवाल ही नहीं है कि इज्तिहाद कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक हदीस, वो भी बुखारी की, उसके हवाले से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जिन मुहक्किकीन ने ये कहा है कि नहीं, ये इमाम बुखारी की असले बुखारी में ये अल्फाज नहीं थे, तक तो कौन है नाम ले उनका, के अल्फाज ही नहीं थे, उनके बारे में आप क्या फरमाते? लिखाए ना आप, उनका नाम बताए मुझे। बहुत नाम बताए उनके, बहुत से हैं, कोई एक तो हो तो फिर है किबला, बहुत से हैं। नहीं नाम बताए ना मुझे आप अभी तो मेरे पास सिस्टम नहीं खुला हुआ, नहीं तो मैं आपको वो सारे हवालाजात निकाल के दिखाता। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है कि किन किन मुहक्किकीन ने इस चीज का इनकार किया है कि ये असले बुखारी के अल्फाज ही नहीं थे। हाँ दे ना, नाम दे, हम देखेंगे। ऐसा है, एक मिनट रुक जाए फिर। ऐसा है, मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक तो वो वीडियो भी सेंड करता हूँ, ठीक है, मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए वाली, और ये जो इस हदीस की जो तहकीम है
जो असलाफ की वो भी सेंड करता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, क्या ख्याल है? हाँ ठीक हो गया, चले ठीक हो जी, गया। बहुत शुक्रिया जी यासीन साहब टाइम देने का। रब रखा जी। अस्सलाम हाँ वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब रखा, रब रखा।